Good morning, students. Wish you happy feast today, the nativity of BB Mary today. After enjoying the feast, you go through the proof of the convolution theorem and the problems under that. Okay, nice. Here, convolution theorem is stated as if L inverse of f of s equal to f of t, L inverse of g of s equal to g of t, there are notations. Okay, and f of t and g of t are functions of class A, then what is L inverse of product of two functions f of s into g of s? It is integral 0 to t f of t minus beta g of beta d beta. Fine. What is L inverse of the product? So this is a result where you are finding a method or a tool for finding inverse transform of the product of two functions. Is it clear? Right? What tool you are going to get through this theorem is that what is L inverse of the product of two functions? It is integral 0 to t f of t minus beta g of beta d beta. If functions of class A, we have studied the definition earlier. Function of class A ಅಂದ್ರೆ it is a function which is sectionally continuous and it is of exponential order. Okay, so you need not worry much about function of class A properties here, but we just mention it. F of t, g of t are functions of class A. We need that. We need the function of class A, right? This concept is required here because we have to interchange the order of integration. Order of integration we are permitted to change because functions are functions of class A. Okay, so for that reason it is given in the hypothesis that f of t and g of t should be a function of class A. By function of class A you mean it's a sectionally continuous function and is of exponential order. Please refer the definition there. Okay. So to prove this theorem, I'll start with this. L inverse of f of s is f of t alla proof. What is f of s anta heli? F of s andre L of f of t. This notation we have already with us. L of f of t. What is g of s? G of s is ಇದು L inverse ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ L of g of t ಅದು L of g of t. You are applying the operator L. By notation f of s ಅಂದರೆ L of f of t, g of s ಅಂದರೆ L of g of t. Okay. By definition of Laplace transform, what is this? Integral 0 to infinity e power minus st into f of t dt. What is L of g of t? Recall from your definition, right? Recall the definition and write the value. What is L of g of t? Integral 0 to infinity e power minus st into g of t dt. Hope all of you remember this? Yes. F of s is the integral bantu nodi. G of s is an integral value. We would like to know what is L inverse of the product. Okay. Product first study ಮಾಡುವ ನಾವು. We'll study the product. What is f of s into g of s? ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲಿ. ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್, ಈ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರೀಲಿ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ಇವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೆವು. ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸೋ ಫಾರ್? ನೋ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಮ್ಮಿ. ವೆದರ್ ಯು ರೈಟ್ ಟಿ ಹಿಯರ್, right, or whether you write beta
doesn't matter because you are putting the values later on. Value ಹಾಕುವಾಗ the answer is a number. Therefore, I am changing the variable of integration. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಚೇಂಜ್ ಟಿ ಟು ಬೀಟಾ. ಟಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಹೀಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಮ್ಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದು ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಮ್ಮಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ಸ್. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಬೀಟಾ ಇದ್ದರೂ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಮ್ಮಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಹಿಯರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೀಟಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೇನು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಇದು ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡುವ. ಆಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ you have studied a theorem, or you have been using a theorem very frequently, that is, I am continuing in the second page. What is L inverse of e power minus s beta into f of s? Idu. Okay? In alpha function you have studied this, under alpha function. Idu f of t minus c ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೀಟಾ ಉಂಟು, ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಉಂಟು, ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಇದ್ದರೆ ಬೀಟಾ. ಫೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಯು ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಆಫ್ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಫೈನ್. ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸೋ ಫಾರ್? ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. It is integral 0 to infinity e power minus st into that something dt. Something ಅಂದರೆ f of t minus beta alpha t minus beta into with respect to t ಅಲ್ಲ, dt into dt ಹೀಗೆ. Fine. What is Laplace transform of this function? It is integral 0 to infinity e power minus st into this function dt. Is it fine? Okay. Let us clarify ourselves. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 values, either 0 or 1. ಆಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 0 ಯಾವಾಗ? If t is less than beta. It is 1 when it is t greater than or equal to beta ಇರುವಾಗ 1. So our alpha function or step function takes one of the 2 value, either 0 or 1. Fine? Okay. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಇಂಟಗ್ರಲನ್ನು 0 to infinity ಇರೋದನ್ನು 0 to beta and beta to infinity ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 to beta right, t greater than 0 ಇದರಲ್ಲಿ e power minus st, right, into this much, e power minus st into f of t minus beta. Between 0 and beta the value of the alpha function is 0 into 0 ಆಯ್ತು. ಇದು ಬಿಡಿ, 0 dt, leave it alone. It is 0, this is going to be 0. Between up to beta the value is
0. 0 to beta 0. Next is plus beta to infinity. Second part. Beta to infinity ಅಲ್ಲಿ ಇದು e power minus st into f of t minus beta. Beta to infinity, to the right of beta greater than beta, the value of alpha function is 1 into 1 dt. Into 1 dt. So for this step function, less than beta ಇರುವಾಗ 0, less than beta 0 to beta less than beta ಇರುವಾಗ 0, beta to infinity ಇರುವಾಗ it is 1, beta to infinity it is 1. So what is left out? It is integral 0 beta to infinity, correction, beta to infinity e power minus st into f of t minus beta into dt is right. Okay. Now let us proceed for concluding part. The first part ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಹೋದರೆ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. 1ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರಮ್ 1 what is f of s into g of s, right? It is integral 0 to infinity. ಈಗ e power minus s beta into f of s ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, e power minus s beta into f of s, e power minus beta s beta into f of s, ಇದು it is integral of this. Fine. ನಿಮಗೆ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದೀಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ e power minus st into f of t minus beta into dt ಅಲ್ಲದು into dt. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಟಿ. e ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ, ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, functions of class A, right? The order of integration can be interchanged. We are permitted to interchange the order of integration without affecting the value of the integration. Okay, ನೀವು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದನು. Since f of t and g of t are functions of class A, the order of integration, order ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ t, ಔಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೀಟಾ ಉಂಟು, t ಮತ್ತು ಬೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೀಟಾದಂದು ಔಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ತರಬೇಕು. ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಆರ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, the order of integration can be interchanged without affecting the value of the integral. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ, ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ, 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಹೊರಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 ಟು ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡು. 0 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಟು ಟಿ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 0 ಟು ಟಿ ಕೊಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ, ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ, ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಡಿ ಟಿ ಕೊಡಿ, ಡಿ ಟಿ. ಫೈನ್.
For each value of t, you are moving from 0 to infinity ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 0 to t ಕೊಟ್ಟಾಗ for each t you are moving running through the values 0 to infinity, right? t ಗೆ actually beta to infinity ಉಂಟಲ್ಲ, beta to infinity, 0 to infinity, right? e power minus st into integral 0 to t f of t minus beta g of beta d beta. beta inside ಆಯಿತು, t ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 0 to infinity ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 0 to t ಕೊಡಿ, t is running up to infinity, there is no problem, right? Okay, what is this? ಇದು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity e power minus st into something dt. ಇದು ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to t, ರೈಟ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ, ಎಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to t ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to t f of t minus beta g of beta d beta. This is a correlation theorem exactly required. What is the L inverse of the product? What is the L inverse of the product? It is integral 0 to t f of t minus beta g of beta d beta. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇರೋದರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 to infinity ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬೀಟಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 0 to t ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to infinity. ಈಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to infinity. ನಿಮ್ಮ ಬೀಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಟಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು, ಈ ರೀತಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೀಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೀಟಾ, ಔಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೀಟ್ ಆಯಿತು, ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆಗ ಇದು 0 to t ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. 0 to t ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಜಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಬೀಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಎಲ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to infinity ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿ ಟಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್, you have only few problems here to be solved, only few, very few, but I cannot accommodate in the same video, in getting lengthy, so I'll push it to the next video, problems in the next video. Okay, thank you.